کشتواڑس مز ملٹنٹن تو سیکورٹی فورسز درمیان انکاؤنٹر متعدد فوجی اہلکارن ہن زخمی سپدنچ خبر گولن ہن تبادل بڑس پیمانس پہ جاری جنوبی کشیر کولگامس مز تے تلاشی کاروائی گنڈبل علاقس مز فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی طرف مشترکہ آپریشن علاقس مز سیکورٹی فورسک مزید اہلکار طلب جموں کشیر تو ملکک مستقبل تعمیر کرنس مز نوجوانن ہند اہم کردار نوجوانن پز وکست بھارت تعمیر کرنس مز پنن رول ادا کرن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن بیان شدید سردی باوجود تے سنڈے مارکیٹس مز خریدارن ہند رش پریت کان چیز مناسب قیمتس پہ دستیاب سنڈے مارکیٹ سیاحن ہز گوڑنچ پسند السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل شروعات بج تو اہم خبر ست خطہ چناب کس کشتواڑس مز سیکورٹی فورس تو ملٹنٹن درمیان جھڑپ جاری ونش وان زِ منڈال سنگھ پورہ کشتواڑس مز آز دوپہرن تم سات ملٹنٹن تو فورس اہلکارن درمیان گولن ہند تبادل سپودمت ییٚلہِ اتہِ فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکار گشت کران اتھ دوران یہ سیکورٹی دوران یہ دونوے طرف گولن ہند تبادل سپود تت ذرائع پہ ون کہ فوجی اہلکار زخمی تہ سپدمت یل زن علاقس من سیکورٹی فورسک مزید اہلکار تعینات کرنش آمت تو ملٹنٹ مخالف آپریشن بڑس پیمانس پہ جاری ذرائع پہ ون کہ فوجی اہلکار زخمی سپدمت تاہم چھن ونیک تام امچ تصدیق سپزمز یل زن آخری اطلاع واتنس تام علاقس مز آپریشن بڑس پیمانس پہ آت پر کرو اس مزید کا بات ہمارے ساتھ سیدھا آپ کو کشتواڑ لیے چلیں گے گلستان نیوز نمائندہ اجے شان مزید جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہے اجے اپڈیٹ کیجئے گا جو انکاؤنٹر چل رہا ہے خبر آ رہی ہے کہ کئی فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں کیا اس کی ابھی تک تصدیق ہو پائی ہے؟ جی ضرور دیکھیے یہ جو آج انکاؤنٹر شروع ہوا ہے سنگھ پورہ کے اپر ریچز میں تو یہ انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا جب وہاں پر جو گشت کر رہی تھی پارٹی ان پر ملٹنٹس کی طرف سے اٹیک آیا کیونکہ میں آپ کو بتاتے چلیں پچھلے کئی مہینوں سے وہاں پر پورے علاقے کو معاوضے میں لے کے سرچ آپریشن چل رہے ہیں کیونکہ پریزنس کی خبر تھی کہ ملٹنٹس وہاں پر چھپے ہوئے ہیں تو آج جو یہ جو کانٹیکٹ ہوا اس میں جو انیشل انکاؤنٹر ہوا ہے اس میں کچھ فوجی زخمی ہوئے ہیں ایسی خبریں ضرور آ رہی ہیں لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ خطرے سے باہر ہیں اور جو ابھی کی ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر ابھی بھی گولی چل رہی ہے اور بڑے گولے داغنے کی آوازیں بھی مقامی لوگوں نے سنی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے دونوں طرف سے فائر ہو رہا ہے جو ملٹنٹس کی طرف سے بھی رک کے فائر آ رہا ہے تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پورا ایریا کو معاوضے میں لے کے رکھا ہوا ہے اور ملٹنٹس وہاں پر ٹریپڈ ہیں یہ خبر ابھی بھی کنفرم ہو رہی ہے کہ وہاں پر ملٹنٹس ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں اور کبھی بھی ان کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے ابھی حالانکہ اندھیرا ہے لیکن جو پورا ایریا ہے جو خبریں آ رہی ہیں تو معاوضے میں لیا گیا ہے اجے ابھی کی صورتحال کیا ہے کیا دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ جاری ہے؟ جی بالکل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر رکو کے فائرنگ ہو رہی ہے اور جو انٹینسٹی دن کو زیادہ تھی لیکن ابھی کیونکہ اندھیرا ہوا ہے تو رک کے فائر وہاں پر ہو رہا ہے اور بڑے مارٹرز بھی پھینکے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں بھی کہی ہیں لیکن آفیشلی کنفرم نہیں کیا ہے لیکن جو دھماکے وہاں پر سنے گئے ہیں لوگوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ آوازیں وہ دوپہر سے ہی سن رہے ہیں اور اس سے جو سورسز بھی ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ملٹنٹس کے ساتھ جو انکاؤنٹر ہے وہ جاری ہے جی ضرور چلیے بہت بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے اجے شان کشتواڑ سے تفصیلات فراہم کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ فی الحال یہ انکاؤنٹر جاری ہے اور آپ کو بتا دی کہ یہ انکاؤنٹر جو ہے کشتواڑ کے علاقے میں جاری ہے جہاں پر اطلاعات آ رہی ہے کہ کچھ فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں لیکن جس طرح سے اجے شان بتا رہی تھی کہ ان کی حالت مستحکم ہیں تاہم بڑے پیمانے پر کشتواڑ کے سنگھ پورہ علاقے میں ملٹنٹ مخالف آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔
खबरनामस पको ब्रोकन बर जनूबी कशीर कुलगामिस मज सिक्योरिटी फोर्स तरफ तलाशी ऑपरेशन शुरू करना आमुद जराई पे वन सिक्योरिटी फोर्स सपज मिलिटेंटन हंस मौजूदगी हवाला खुफिया इतला मौसूल यम पद ताजीपोरा मोहम्मदपोरा खई गंडबल इलाकस मज फौज CRPF तो SOG तरफ मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करना आव इलाकस मज ये मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार तलब करना आमत तथा तमाम दाखिली तो खर्जी वतन पे सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार तैनात करना आमत ये जन आखिरी इतला वातनस ताम इलाकस मज सर्च ऑपरेशन बड़िस पैमानस पे जारी ओस। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सद तरफ आवाज सांबास मज अकिस तकरीब खिताब करान वन जम्मू कश्मीर तो मुल्क मुस्तकबिल तमीर करनस मज नौजवानन हुंद अहम किरदार तमो वोन ज नौजवान कौमुक सरमाय तो नौजवानन पज विकसित भारत तमीर करनस मज पनुन रोल अदा करन। साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज हम एक बेहतर भविष्य तथा सशक्त और प्रगतिशील समाज की कल्पना करते हैं। सबसे पहले देश की नजर आज युवाओं पर है। आप केवल भविष्य की आशा नहीं है बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत भी है। इसलिए आज इस अवसर पर आपको ये विचार करना होगा, पिछले 10-12 वर्षों में देश में जो एक नए प्रकार का आत्मविश्वास आया है, देश ने जो स्वयं एक लक्ष्य तय किया है, 2 शताब्दी बाद माने 2047 तक विकसित भारत को मूर्त रूप होते हुए हम देखेंगे, उसमें आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो। वो अपने से प्रारंभ करो। 8वीं बात जो मेरे ध्यान में आती है कि प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाया भी, फिट इंडिया मूवमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट के युवा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। मेरा आग्रह होगा कि यह मुहिम निरंतर चलती रहे ताकि स्वस्थ और सक्रिय युवाओं की ताकत से सकारात्मक समाज का निर्माण। जम्मू कश्मीर नए वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी रियासती दर्ज बहाल करने हवाल कत करान अमुक वाद दिन आमुत ताहम छन आज ताम यह वाद पूरा करना आमुत यम से जम्मू कश्मीर हंदन लुकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तमो वोन ज रियासती दर्ज बहाल करने सत बिजनेस रूल्स ते फराहम करने यीन जम्मू कश्मीर तमीर तरक्की यकीनी बनाने यी। भैया असेंबली के हम तो अभी आपके सामने कह के जा रहे हैं कि ये बीजेपी का वादा था। उन्होंने कहा था जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम हालात ठीक हो जाएंगे, हम स्टेट को बहाल करेंगे, स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अपना वो वादा निभाएगी और जम्मू कश्मीर को, जो कि एक स्टेट थी, उसको स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल होगा, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मसले और मसाइल सही मायने में हल हो सकेंगे। क्योंकि एक बात आपको समझनी चाहिए कि कई लोग कहते हैं जो वज़ीर खेल सतीश शर्मान ये आज उधमपुरस मज मुनक़द क्रिकेट टूर्नामेंट तकरीब मज शिरकत कर तमो वोनमुत जे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर मज लुक गुमराह करने कोशिश करने तो लुकन पज अम नश बाखबर रोजुन। ये जन तमो वोन जे उमर अब्दुल्ला सन सरबराही मज वनकिन जम्मू कश्मीर तरक्की हज वत पे ब्रोह पकान तो ये वजह जे भारतीय जनता पार्टी तरफ तिथ मसलो वतलावन यम सत लुक तजब्जबक शिकार सपद में। इस मिट्टी को आप स्टेट बना दो, ये मजाक हो रहा है। डॉक्टर कर्ण सिंह जी ने भी, महाराजा साहब ने भी कल बोला ये मजाक है, ये अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं कल मजाक में मैंने बोला ये लोग जो स्टेट मांग रहे हैं, अब तो हमने बनने नहीं देनी, हमें अपनी पुरानी स्टेट चाहिए। हम तो DSP से कांस्टेबल बने। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया ऐसा हुआ है। तो स्टेटहुड के लिए एनसी क्या कर रही है? स्टेटहुड के लिए आवाज तो एनसी की भी बुलंद नहीं है यार। मैं हर महीना दिल्ली जाना, मेरे हर भाषण में ये होता है। मैं तो 1 लाख नौजवान कल सड़कों पे खड़ा कर। आउटकम क्या है सर? आउटकम इतनी जल्दी नहीं आता भैया। 11 साल की बर्बादियां हैं, 11 साल की करप्शन है, 11 साल आपको आदत होगी है बंधुआ मजदूर बनने के लिए। सर किसी MLA बीजेपी के विधायक में हिम्मत नहीं है LG के सामने, इनकी पतलून गीली हो जाती है। और अमित शाह तो बड़ी दूर की बात है। इससे जो काम कर रहे हैं मीडिया को मैं बोलूंगा योर 4th पिलर। सर रिसेंटली आप पड़ता मीडिया को, आप मीडिया से हो, पार्टी कौन सी? 90% तो गोदी मीडिया हो आप, हो नहीं आप। ये दुकानें हैं,
तो मैं कुछ और अंदाज का बंदा हूँ। मीडिया, अच्छा मीडिया की जरूरत है। अखबारें हमारे खिलाफ लिखती आई हैं, 10 साल बाद ये अखबारें ड्राइंग रूम में टंगी होंगी। उसी तरह देयर इज डायर नीड टू स्ट्रीमलाइन द मीडिया। जो सी घर हाली नहीं पूछती वो मीडिया पर्सन बनी जाता। अच्छे मीडिया की जरूरत है। आपको बड़ो रिसेंटली आप दिल्ली में गए थे, वहाँ पे आप काफी सीनियर लोगों से मिले, बीजेपी के थे, दूसरी पार्टी के थे, सबसे मिले। आप क्या कुछ लग करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए? पहले 1 लाख नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां चाहिए। 2 IT पार्क मंजूर उमरदुल्ला साहब की क़यादत में हम करके आए हैं। 1 IT पार्क का मतलब है 500 करोड़ में कम से कम 25,000 लोगों को हम रोजगार देंगे। एक कश्मीर में, एक जम्मू में। 2 ATS मैंने खोल दिए हैं। आने वाले दिनों में 900 करोड़ का। जुम्मस मं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ सत्यम रिजॉर्ट्स में जुम सूबे कन ब्लॉक सदरन तो ब्लॉक सेक्रेटरियन हंद कॉन्फ्रेंस संज कर आमुत। 2 दोहन ताम रोजन वाज अत कॉन्फ्रेंस मज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला अलावा दोम लीडर शिरकत करन तति जुम सूबस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने हवाल लाही अमल तरतीब दिन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लुक पार्टी से वाबस्त सपदन। डॉक्टर फारूक साहब ने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक सेक्रेटरीज जम्मू प्रोविंस के जितने भी हैं उनको यहाँ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। यहाँ पे तमाम वो बातें तय की जाएंगी जिससे पार्टी मजबूत हो और ग्रास रूट लेवल पे पार्टी को हम किस ढंग से ले जाएं, वो जो आखिरी व्यक्ति है उस तक हमारी सरकार का जो काम है उस तक कैसे पहुंचे, ये तमाम बातें यहाँ डिस्कस होंगी। पार्टी शहर श्रीनगर मं आज शदीद सर्दी बावजूद ते संडे मार्केटस मं खरीदारन हुंद रश वुचन आमुद। ये मुख्तलिफ चीज़न हज खरीदारी करान। संडे मार्केटस मं ये प्रत कह चीज़ मुनासिब कीमतस पे दस्तियाब आसन तत मुख्तलिफ अजलाओ पे लुक और यह खरीदारी करान। यह जन सयाह ते संडे मार्केटस मं खरीदारी करन वारिया ज़्यादा पसंद करान। आज इतवार का दिन है और आज देख सकते हैं आपके इस रिवायती संडे मार्केट में हज़ारों की तादाद में आज भी लोग श्रीनगर शहर के साथ साथ वादी के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे आए हैं खरीदो फरोख्त के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें जो है कपड़ों से लेके जो घर के जो अखराजात है, रोज़मर्रा की जो अशिया है, वो यहाँ लोग उसकी खरीदारी करते हैं। मेरे साथ एक साहिब जनाब, क्या सुना कद पहचान? गुलाम जलानी मेरा नाम है जी। कहाँ से आए? कुपवारा से आए। कुपवारा से आप संडे मार्केट में ही आए? जी आए संडे मार्केट में। अच्छा, क्या लिया अब आपने? मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने एक जैकेट लिया था, एक बनियान लिया। अभी चले कलान है लेकिन धूप भी खिली हुई है। धूप भी अच्छा मजा है कुछ संडे मार्केट में? मजा है, बहुत मजा। ये आप देख सकते हैं, ये संडे मार्केट की तस्वीरें हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जगहों से। जी मैम, कैसी हैं आप? कहाँ से आए? We are from Mumbai. मुंबई। यू आर इन संडे मार्केट, कुछ कहना चाहेंगी? No. एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस? कश्मीर अच्छा है। हम लोग आए थे घूमने के लिए, हमारा आज लास्ट डे है। वी आर गोइंग बैक टू मुंबई। संडे मार्केट तो अच्छा लगा। बहुत चीप है, बहुत अच्छा चीज मिल रहा है। ओवरऑल अभी ये कश्मीर फर्स्ट टाइम आप आई हैं या इससे पहले? फर्स्ट टाइम है हमारा कश्मीर। लवली लवली। सो फर्स्ट टाइम कश्मीर में आना, किस तरह से आप कश्मीर की ब्यूटी को आप एक्सप्रेस करेंगे? बहुत मतलब हेवन है यहाँ पे। यहाँ का स्नो, यहाँ के पीपल बहुत अच्छे हैं, वेरी हेल्पफुल। एनी मैसेज यू वुड लाइक टू शेयर जो हमें अभी देख रहे हैं, खासकर मुंबई में देख रहे हैं? नहीं, बस कश्मीर आओ, सब कश्मीर अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस। ये संडे मार्केट की तस्वीरें हैं जहां से आप सिर्फ लोकल्स ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों को देखेंगे जो यहाँ खरीदारी के लिए आए हैं। मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई जैकेट खरीद रहा है, कोई स्वेटर खरीद रहा है, कोई और कपड़ा खरीद रहा है, और साथ साथ घर के जो साजो सामान है वो भी आपको नजर आएंगे। यहाँ से हज़ारों लोगों का रोजगार भी यहाँ पे है। संडे मार्केट जनाब पालपोर पे सर संडे मार्केट में हेतु के किनवनी के ये नसा हेत मे सर हजरत मे सर हजरत संडे मार्केट मज हजरत 1,000 रुपये कीमत हजरत। संडे मार्केट में लोग यहाँ पे जोक दर जोक खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एक और नौजवान है। जनाब नाम बताएं, कहाँ से आए? आसिफ आसिफ कहाँ से आए? यही से लजन से आ रहे हैं। आज
सर्दी भी है, धूप भी खिली है, संडे मार्केट भी है, क्या कहेंगे? नहीं, इस बार इतनी सर्दी नहीं हुई चलाई कलान में, जैसे लोगों ने मन चलाई कलान होता है उतनी सर्दी नहीं हुई थी, जैसे लग रहा है अप्रैल का मौसम रहता है वैसा नहीं रहता है। आप संडे मार्केट में आते रहते हैं या पहली हम रोज आते रहते हैं, हम पिछले कम से कम जम्मू कश्मीर अंदर ये बेरोजगारी मज लगातार इजाफ वुचन इमरान नावक एक नौजवान पन रोजगार पाने कायम कर ताज़ मिसाल कायम करमज तो तम बकन नौजवान पे जोर दितमुत तम गसन पन रोजगार पाने कमावन। इमरान श्रीनगरस मज स्वीट कॉर्न कनित पन रोजगार कमावान, तमो बकन नौजवान अपील करम तम तन पन रोजगार पाने तलाश कर अन चोर जेन कोशिश करें युथ तम सरकारी नौकरी पे करन इन्हिसार। पेश अहवाल गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंद इमरान नायकू सुनिए खास रिपोर्ट। के बगैर फरोख्त में श्रीनगर शहर में वादी कश्मीर में शदीद सर्दी के बावजूद रोजगार की तलाश में नौजवान नए रास्ते बना रहे हैं। ऐसे ही एक नौजवान ने सर्दियों के इस मौसम में श्रीनगर शहर में स्वीट कॉर्न यानी मीठी मक्की को अपना जरिया माश बनाया है। कश्मीर में आमतौर पर इस मौसम में मक्की दस्तयाब नहीं होती क्योंकि ये फसल यहाँ गर्मियों में उगती है। ताहम बैरून रियासतों से आने वाली स्वीट कॉर्न आज श्रीनगर की सड़कों और बाजारों में नजर आ रही है। छिलके के साथ और छिलके के बगैर फरोख्त की जाने वाली ये मीठी मक्की न सिर्फ इस नौजवान के लिए रोजगार का जरिया है बल्कि शहरियों के लिए भी सर्दियों में एक पसंदीदा और सेहत बख्श ग़िज़ा बनती जा रही है। ये एक नौजवान इमरान है जो कि श्रीनगर के महजूर नगर से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑटो में छिलके वाली जो मकई है वो खरीदो फरोख्त के लिए रखी है, बेचने के लिए रखी है। चूँकि कश्मीर में इस वक्त ज़री सरगर्मियाँ ठप है क्योंकि चले कलान में अक्सर यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होती है। ये बेंगलोर से आती है, ताज़ा मकई आती है, हम भी कमाते हैं, व्यापारी भी बचता है, हम भी बचते हैं जनाब। स्वीट कॉर्न होता है, ये अपना अपना टाइम होता है, ये ऑफ सीजन में होता है, ये सबसे बढ़िया आती है स्वीट कॉर्न। इसमें बहुत मज़ा होता है सर। चलता है, मार्केट कम ही है इस टाइम क्योंकि सर्दी के मौसम में मार्केट कम होता है सर। इसी ये सिमन बुजन जनाब स्विच ज्यादा मज लगा बच्चे बच्चे खेवान स्विच लगा ज्यादा मज पे ये छिलक तुलन स्विच तक वनस ज्यादा आम तौर ये स्विच खेवान असल गसान। तो नौजवान तो क्या बासान कि कुन त कार से रोजुन पन रोजगार कमाउन यह कचा खुश नसीबी वनकन किस दौर वनकस रपस 2 रपस 3 वनकस बन अयाल पन गोस पकुन दरबदरी खुद बेहतर सारे खुद असल गई पन कर पन्ने काम सत रोजन वाबस्त बे क्या कर दरबदरी नश बचुन। बाकी वन ये दरबदरी नश बचू कम करू पन इन खतर मैसेज यी कम करू पन करान यह त्रो वार वार करू पन्ने काम थो दिल लगू काम बाकी रबस तान रिजिक दिन वोल अल्लाह ताला। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में ऐसे छोटे मगर खुददार कारोबार नौजवानों की मेहनत, हिम्मत और खुद इन्हिसारी की एक खूबसूरत मिसाल इस नौजवान ने पेश की है। इनका यही कहना है कि इससे इनका रोजगार चलता है, ये अपने अहलो अयाल की इससे कफालत करते हैं, जरिया माश है इनका। और यही इनका भी पैगाम है कि जो नौजवान कहते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, जो ड्रग्स में मुब्तला है या किसी और चीज़ गलत कामों में मुब्तला है, जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और ना हमारे पास कोई कारोबार है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल इमरान ने यहाँ पे कायम की है। इज्जत से ये अपने अहलो अयाल की कफालत करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये ऑटो लगाया है और ये भी इनका भी रोजगार चलता है और इसके साथ जो लोग मुंसलिक है, जो बाहर से इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी जो है इसके जरिए से जरिया माश जो है उनका चलता है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं इमरान नाइकू, वीडियो जर्नलिस्ट नईम के साथ। पुंछस मन टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी तरफ प्रोग्राम संज कर आमुत यथ मं जिम्मेदारों तो वस्तादों शिरकत कर। अत मौके पे वस्ताद हंदन मसलन हवाल कथन दाल जनाव तक सरकार मंग कर आमत दिसंबर रेतुक तनख्वाह वागुजार करने हवाल गसन फूरी कदम तुलने गिन युत जन वस्तादन हंद बुथन वल मुश्किल दूर सपदन।
میں سب سے پہلے تو آکاش بھائی آپ کے چینل کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً جو ہے ہمارے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے پوچھا ہماری سیلری کا ایشو، تو ایشو تو میں نہیں بتا سکتا چونکہ میں ڈسٹرکٹ کا پونچھ کا پریزیڈنٹ ہوں. یہ تو ہماری یوٹی لیڈرشپ بتا سکتی ہے، ونود صاحب، سلیم ساگر صاحب اور نجم جعفری صاحب. لیکن میں یہ آپ کو یہ کہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ٹیچرز کو اس بار 1.5 مہینہ ہو گیا ہے سیلری نہیں ملی ہے. میں جموں ڈویژن کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ سورن کوٹ یا ڈسٹرکٹ پونچھ کی بات کر رہا ہوں. پورے جموں ڈویژن میں سیلری نہیں ہوئی ہے. اب پتہ نہیں ہے فالٹ کہاں سے آیا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک ٹیچر نے بینکوں سے لون لیا ہوا ہے. اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ایک ایشو اٹھا تھا ہاؤسنگ لون کا، تو وہاں ہمارے ساتھ ایگریمنٹ یہ ہوا کہ 3 تاریخ کو جو ہے ہماری انسٹالمنٹ ڈیو ہے، اور ادرس لون جو ہیں وہ 1 تاریخ کو ہماری قسط جو ہے ڈیو ہو جاتی ہے. تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں ان کے اکاؤنٹس میں 25 سے 48 ہزار تک کا جو ہے مائنس لگا دیا گیا ہے. اب جہاں ہم پریشان ہیں وہیں پہ ہمارے بچے بھی پریشان ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایک ہنگامہ معاشر ہو تو اسے بھولے کوئی، ایک ہنگامہ معاشر ہو تو اسے بھولے کوئی، سینکڑوں بار کے ستم کا رہ کے خیال آتا ہے. ابھی جو آپ ایشو جو ہم اٹھایا یوسف شاہ صاحب نے، یہ گھر گھر کا ایک ایشو ہے اساتذہ کا. اساتذہ ہی وہ کمیونٹی ہے کہ جس سے پیغمبری پیشہ سے جوڑا ہے، اوتا اور سنتو سے جوڑا ہوا ہے، لیکن آئے دن ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، خاص کر سیلری کو لے کر. باقی تو بہت جگہ انہوں نے، ہر جگہ اس طبقہ نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے بھی رہے ہیں اور رہنا بھی چاہیے، چونکہ یہی معاشرے کی ایک کریم ہے، یہی سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہے، یہی وہ طبقہ ہے کہ جو قوم و ملت کو آگے لے جاتا ہے. جی ہر جگہ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اساتذہ کے کندھوں پہ جتنا بھی بوجھ ہے وہ آج ان کی طاقت سے بڑھ چکا ہے، اور خصوصاً سیلری کا بڑا معاملہ ہے جو ابھی شاہ صاحب نے اٹھایا. میں اسے ریپیٹ نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اتوار کے دن جو ہے ہماری اس مطالبات کو سننے کے لیے اور گورنمنٹ کے ساتھ اٹھانے کے لیے آپ یہاں آئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمیں سپتمبر 2018 سے آج تک ہماری سیلری کہیں بھی 30 دن سے اوپر نہیں گئی، مل جاتی رہی. لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ آج 1.25 مہینے ہو گئے ہیں اور ہم نے جے ڈی یو طرف ورملس من پروگرام سنز کر آمد یت مز یو ٹی صدر جے ایم شاہین تو دمیو لیڈرو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ پارٹی معاملہ حوالہ گھن دال دنہ تو ورکرن پہ زور دن آمد تم گھن ضلع مز پارٹی مزید مضبوط بنانس حوالہ سان کام کریں یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی ست وابستہ سپدین ہے. اور ہمارے ورکرز تیار ہیں ماشاءاللہ ان نارتھ کشمیر، اور یو ایل بی میں ہماری پارٹیسپیشن زیادہ ہو، وہ ہماری کوشش ہے. دیکھیے نا آپ، بیکاز برابری نہ ہونا جموں کشمیر کے اندر ایک انفارچونیٹ، بیکاز ہماری پوری جو فصل ہے، آپ کے جو سیب کی باغات ہے، بلکہ سب ٹورزم سب اس کے اوپر ڈپینڈ ہے. اور ماشاءاللہ آئی بلیو دیٹ آنے والے دنوں میں برابری ہونی چاہیے، ہوگی بھی، اور جموں کشمیر جو ہے انشاءاللہ صحیح رہے گا سب چیز. نیشنل کانفرنس سے کیا ناراضگی ہے؟ میری ناراضگی نہیں ہے. میں دیکھیے ایک یونین ٹیریٹری میں الیکشن لڑا آپ لوگوں نے یو ٹی میں، اور عمر عبداللہ نے بڑی باتیں کی کہ اسرو کے میں چڑھوں گا، چاند تارے اتار کے لاؤں گا، کیا کہتے ہیں. اور جب آپ جانتے تھے کہ آپ یو ٹی کے چیف منسٹر ہو، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو تب لوگ ناظرین کوشر خبر نامہ یتن سیان خوش رجو خوشحال رجو فی امان اللہ.